120 thermal power plant. Paira Power Plant is a 1320 megawatt coal-fired thermal power plant at Dhankhali in the Patuakhali district of Bangladesh. The plant is being developed by Bangladesh China Power Company, a 50-50 joint venture between China National Machinery Import and Export and Bangladesh state-owned Northwest Power Generation Company. Estimated cost is about $2 billion. The Paira Power Plant consists of two 660 megawatt ultra supercritical coal-fired power generating units. Paira is the first power plant among the series of new thermal power projects being developed across the country as part of Bangladesh's plan to increase its electricity generation capacity from 10,445 megawatt in 2014 to 24,000 megawatt by 2021. Paira Power Plant can be considered as a state of art. আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে ওনার সফলতার গল্প শুনব। তার আগে চলুন না ওনার সম্বন্ধে একটু জেনে নিই। Engineer A.M. Khurshidul Alam is the founding managing director and chief executive officer of state-owned Northwest Power Generation Company Limited. He is also the acting managing director of Bangladesh China Power Company Private Limited and Bangladesh China Renewable Energy Company Limited, and two joint venture companies between NWPGCL and Chinese state-owned company, China National Machinery Import and Export Corporation. Mr. Alam is also an honorary director of the board of Semcorp, Northwest Power Company Limited, and Coal Power Generation Company Bangladesh Limited. He did his BSc in Mechanical Engineering from BUET in 1976. He has a rich and varied experience of over 43 years in engineering management. He caught the helm of Northwest Power Generation Company Limited on 24th November 2008. Prior to his current assignment of Chief Executive Officer, he was an additional Chief Engineer of Bangladesh Power Development Board. He is the Life Fellow of the Institute of Engineers, Bangladesh. Engineer M. Khurshid Alam has received much prestigious recognition at home and abroad for his outstanding performance in power plant project management and had been awarded the Integrity Award for 2017 and 8 by the governments of the People's Republic of Bangladesh. It can be added here that under his dynamic leadership, Northwest Power Generation Company Limited had been declared as fastest growing power generation organization of Bangladesh. And in this regard, Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina, awarded a trophy, a symbol of recognition to him at the inauguration of the National Power and Energy Week 2018. Mr. Khurshid Alam attended many high-profile training courses, seminars, symposium, workshops, meetings, inspection, factory tests, both home and abroad. He came from a very respectable Muslim family from Jamalpur district. He is married and blessed with a daughter who is a doctor and a son who is an engineer by profession. Engineer A.M. Khurshidul Alam. Let us meet him. স্বাগতম। আপনারা এতক্ষণ প্রোফাইলটা আপনারা দেখলেন, উপভোগ করলেন এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে আপনারা অপেক্ষা করছেন সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে। আসুন তাহলে মুখোমুখি হই সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি জানি আপনি অসম্ভব ব্যস্ত মানুষ, তারপরেও আপনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আমরা আপনার কাছে অসম্ভবভাবে কৃতজ্ঞ। স্যার আপনি তো এর আগের দুটো এপিসোডে আমাদের সাথে সময় দিয়েছেন এবং আমরা থার্ড এপিসোডে আপনাকে ডাকছি। স্যার আমার কাছে আগের এপিসোডগুলো অনেকেই দেখেছে এবং আমাদের একটা প্রশ্ন আমরা অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি, হোয়াট চ্যালেঞ্জেস ইউ ফেসড while completing those projects and how did you overcome those challenges?
যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে চ্যালেঞ্জেস আমাদের দেশে কিন্তু সবাই বলে আমাদের বাধা এইটা নাই এইটা নাই এইটা নাই গরিব এইটা সেটা নাই সো উই হ্যাভ লটস অফ চ্যালেঞ্জেস উই ফেস ওয়েন ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্লিমেন্ট এনি প্রজেক্ট অ্যান্ড ইয়োর প্রজেক্ট ইজ এ ম্যাসিভ ইজ এ জায়গান্টিক আমি জানি স্যার আপনি চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন হাউ ডিড ইউ ওভারকাম দোজ চ্যালেঞ্জেস কারণ আমি চাই স্যার আপনার এই কথা থেকে যারা আপনার পরে যারা নেতৃত্ব দেবে বা যারা এই ধরনের প্রজেক্টে আসবে যারা এই দেশকে উন্নতি করবে আপনার এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে তারা যেন ইট শুড বি এ লার্নিং সেশন স্যার স্যার আসলে কি জানেন চ্যালেঞ্জ ছাড়া আপনি যদি কিছু করেন সেটা কিন্তু আপনার ভালো লাগবে না আচ্ছা ভালো লাগবে না চ্যালেঞ্জ থাকলে একটা ফোর্স ডেভেলপ হয় কখন আপনি যখন বাধা পায় তখনই কিন্তু ডেভেলপ হয় তো চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশে কাজ করতে গেলে চ্যালেঞ্জ আসবেই আমরা তো এখনও উন্নত দেশে পরিণত হইনি কাজেই আমাদেরকে প্রত্যেকটা কাজে চ্যালেঞ্জ আসবে এবং আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য লট অফ চ্যালেঞ্জ ছিল প্রথম হলো 1000 একর জায়গা নেওয়া এটা একটা চ্যালেঞ্জ আর এটা ইম্পোর্টেড কোলে চলবে এই পাওয়ার স্টেশন সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ কারণ বাংলাদেশে প্রথম আমদানিকৃত কয়লার উপর একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট চলবে সে কোল সোর্সিং কোল ট্রান্সপোর্টেশন সব কিছুই কিন্তু নতুন এরপরে এটা একটা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজির প্রজেক্ট এটাও একটা চ্যালেঞ্জ সব কিছুই কিন্তু চ্যালেঞ্জ তো আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমরা কিন্তু সব কিছুই খুব স্মুথলি ওভারকাম করেছি আমরা কোলও পেয়েছি আমরা ইন্টারন্যাশনাল বিডিংয়ের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডের 10টা যদি বেস্ট ট্রান্সপোর্টার থাকে তার একজনকে আমরা নিয়েছি কারণ এটা সাপ্লাই চেইনটা অবশ্যই কন্টিনিউয়াস হতে হবে পাওয়ার স্টেশন বন্ধ হবে তো এইসবকে মাথায় রেখে আমরা ঠিকই আমাদের যে ট্রান্সপোর্টার আমাদের দরকার যে ধরনের ট্রান্সপোর্টার আমাদের দরকার কোলে কিন্তু আপনি ট্রান্সপোর্টেশনটাই হলো মেইন প্রবলেম আপনার টাকা থাকে আপনি কোলের থেকে মাইন থেকে কোল কিনবেন কিন্তু এনে পৌঁছানোর সময় মতো তাও আর পায়রার মতো জায়গায় যেখানে আপনার ড্রাফট নাই যেখানে আপনার পায়রাপোর্ট এখন কাজ শুরু করছে পায়রাপোর্টেরও চ্যালেঞ্জ আছে এখানে নাব্যতা ঠিক রাখা তো তারাও সেটা চেষ্টা করতেছে এবং এই নাব্যতা মেনটেন করে এই কোল এনে পাওয়ার স্টেশনে সঠিকভাবে পৌঁছানো বিশাল চ্যালেঞ্জ আল্লাহর কন্টিনিউয়াস ফ্লো থাকতে হবে আল্লাহর রহমতে এগুলো আমরা পেরেছি বাট হাউ ডিড ইউ প্ল্যান ইট স্যার ফোরকাস্ট করেছেন কিভাবে আপনি ফোরকাস্টটা যেহেতু আমাদের পার্টনারটা ছিল চাইনিজ ওদের কাছ থেকে আমরা কিছুটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি আর বাকিটা নিজেরা ওই যে বলে না যে শিখছো কোথা ঠেকছি যেথা এইভাবেই আমাদের করতে হয়েছে বাট প্ল্যানিং ওয়াজ গুড তা নাহলে এটা ডিউ টাইমে শেষ হবে কীভাবে এবং এটা ডিউ টাইমে শেষ এত বড় প্রজেক্ট ডিউ টাইমে শেষ করার নজির কিন্তু বাংলাদেশে নাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কিন্তু কম আছে কিন্তু আমরা শেষ করেছি আল্লাহর রহমতে তবে ক্রেডিট গোজ টু অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার No, sir. Prime Minister, she is a big leadership. ওনার সাহসেই কিন্তু আজকে এই সাহসের সহিত আপনার সঙ্গে কথা বলতেছি এটা বলতে পারেন আপনি না স্যার অফকোর্স দ্য লিডার ক্রিয়েটস অ্যানাদার লিডার এবং সেই নেতৃত্বই কিন্তু আজকে আপনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশাল একটা প্রজেক্ট এবং লিডার্স ক্রিয়েট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আর এটা আরেকটা হলো যে আমি গভর্নমেন্টের ফুল সাপোর্ট পেয়েছি এটা আমার এই চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরানোর পিছনে এটাও একটা গভর্নমেন্ট আমাকে ফুল সাপোর্ট দিচ্ছে গভর্নমেন্ট বলতে ধরেন আমাদের যে সেক্রেটারি মানে সচিব মহোদয়রা যারা ছিলেন যেমন বর্তমান প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওনার মনিটরিং এত ক্লোজ মনিটরিং এর আগে যিনি ছিলেন মনোহর সাহেব সেম আজাদ সাহেব আপনার নাম শুনে থাকবেন ওনারা এই 3 জন সেক্রেটারি আমাদের এখানে ছিলেন বর্তমান সেক্রেটারি আগে 3 জনই খুব সাপোর্টিভ ছিলেন আমাদের মন্ত্রী তো হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
তারপরে আমাদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় সবাই কিন্তু বিদ্যুতের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন এবং প্রত্যেকটা কাজে ওনারা মনিটরিং করতেন। এরপরে যদি আপনি বলেন আমার ডেডিকেটেড কোম্পানি টিম আর আপনার কোম্পানি বোর্ডের প্রোঅ্যাক্টিভ গাইডেন্স, এইগুলাকে যখন আপনি একত্রিত আমি করেছি, তখন এই চ্যালেঞ্জগুলো যে আমি উতরে আসছি, আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে এই সবগুলাই আমাকে এর সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড ইউর টিম? যে আপনি স্যার টিমের কথা বললেন, এনি সাকসেস অফ এ লিডার ডিপেন্ডস অন দ্য টিম। সো আপনি টিমকে স্যার আপনি কিভাবে তৈরি করেছেন, আর হাউ ইউ টিম অ্যাক্টিভেটেড? টিমের মেম্বার তখনই তার দ্বারা কাজ হবে যদি নাকি সে ওন করে। যদি সে অন করে, তা আমার টিমের, এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি, প্রত্যেকটা মেম্বার তারা আমার কোম্পানিকে ওন করে। ওহ, বিউটিফুল। যখন যেভাবে যখন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, সেটা রাত 2টা হোক 3টা হোক, দে ফলোড উইদাউট এনি কোশ্চেন। এইখানে বলতে পারেন আমাদের সাকসেস, যে ও লোকদেরকে দিয়ে যদি আপনার প্রতিষ্ঠানকে ওন না করাতে পারেন, তাহলে আপনি কাজ আদায় করতে পারবেন না। যে কাজে আন্তরিকতা থাকবে না, সেই কাজ কিন্তু সফলতা আসবে না সেই কাজে। আমি সত্যি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমার টিম মেম্বাররা প্রত্যেকেই আমার কোম্পানিকে ওন করেছে, করতেছে। যার জন্য আপনি দেখেন 2007-এ আমরা 8-এ আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছি, 9-এ আমার কোম্পানিটা ফাংশনাল হলো, কাজ শুরু করলো, আর আজকে 21 সালে, 20 সাল পরে 21 সালে আমার ক্যাপাসিটি হলো 3000 মেগাওয়াটের উপরে। ক্যান ইউ ইমাজিন? 3000 মেগাওয়াটের উপরে আজকে 12 বছরে একটা কোম্পানি। তো সেই জন্য বললাম এটা সম্ভব হয়েছে ওই যে আপনার প্রোঅ্যাক্টিভ গাইডেন্স, কোম্পানি গাইডেন্স, এটা খুব দরকার। আর গভর্নমেন্টের সাপোর্ট, গভর্নমেন্ট বলতে আমি যা বললাম যে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং তার কর্ণধার যারা, তাদের সাপোর্ট। আপনি কখনো বেগ পেতে হয়নি? কোনো ব্যাগ পেতে হয়নি। আল্লাহর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই যে কখনো ব্যাগ পেতে হয়। তারা আমার প্রত্যেকটা কাজে মানে খুব আন্তরিকভাবে খুব সাপোর্ট দিয়েছেন। সো নাইস অফ ইউ স্যার। তার মানে স্যার এটা কি বলা যায় না যে ওয়ের দেয়ার ইজ এ সাপোর্ট দেয়ার ইজ এ ক্রিয়েশন? অফকোর্স। এই যেমন একটা কাজ আমি করতেছি, এটার যদি ওনাদের সাপোর্ট না পেতাম, তাহলে আমাকে কাজটা করতে যে চিন্তা ভাবনাটা, এটা এক্সট্রা চিন্তা করতে হতো, কিন্তু সেটার থেকে তো আমি সবসময় মুক্ত থাকছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কনফিডেন্স। তারা আমার উপরে খুব কনফিডেন্ট ছিলেন, আমার কোম্পানির উপরে, আমাদের কার্যকলাপের উপরে খুব কনফিডেন্ট ছিলেন। এটাও কিন্তু আপনার উপরে আমি যদি বিশ্বাস না রাখি, তাহলে তো আপনার কাছ থেকে আমি কাজ আদায় করতে পারবো না। বিশ্বাস রাখতেই হবে। বিশ্বাস কিন্তু একটা কর্মের মানে একটা বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করে একটা কাজের। আমি সেজন্য মানে বিদ্যুৎ বিভাগের উপর আমি বলতে পারেন যে কি গ্রেটফুলনেস দেখাবো, সেটা আমি নিজেও বলতে পারতেছি না যে এত গ্রেটফুল আমি, এত গ্রেটফুল। এবং সরকারের শুধু কর্ণধার না, বিদ্যুৎ বিভাগের একদম অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সবাই আন্তরিক ছিলেন আমাদের এই কাজে, সবাই আন্তরিক ছিলেন। হ্যাঁ, এটা সাকসেস হিসেবে চলে আসছে। এবং স্যার আপনার একটা কথা খুব ভালো লাগলো, বিং এ লিডার আপনি অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন আপনি টিমকে। হ্যাঁ, এটা করতেই হবে, কারণ একটা লোক তো কাজ করতে হবে, তার একটা টিম থাকতে হবে, সেই টিমের কাজ করতে হবে, টিমের কাজ করতে হবে। এবং টিমটা আমি আবারও বলি যে প্রত্যেকটা মেম্বার আমার কোম্পানিকে ওন করেছে। দিস ইজ অ্যামেজিং। যে কারণে স্যার আপনি সাকসেসটা এত তাড়াতাড়ি করতে পেরেছেন। আমাকে যেরকম বিদ্যুৎ বিভাগ আমার উপর কনফিডেন্ট ছিলেন, আমিও কিন্তু আমার লোকজনের উপর কনফিডেন্ট ছিলাম, যার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। না, এখন যখন কাজ করেছি তখন এত কিছু মাথায় আনতে পারিনি, কিন্তু কাজ করার পরে যখন খুঁজেছি যে কেন পারলাম,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসে আমি সাহসী। দ্বিতীয় হলো এই যে এই তিনটা এই উপকরণ। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, এবং আপনার কথাগুলো আপনি আমাদেরকে বলে গেলেন, আমরা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেব। আপনার কথার থেকে আমার বিশ্বাস অন্যরা যারা এই ধরনের প্রজেক্টে কাজ করবে তাদের আত্মবিশ্বাস অবশ্যই বেড়ে যাবে এবং সৃষ্টি হবে বাংলাদেশ। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ।